सितंबर 2 को यूनियन कैबिनेट द्वारा एक फैसला किया जाता है जिसमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 3 नई लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। मगर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी दोबारा से बन गई है कि जो लैंग्वेजेस इसमें ऐड नहीं हुई हैं, जैसे पंजाबी लैंग्वेज को इसमें इग्नोर किया गया, तो एक बड़ा तबका जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो खफा है। उनका कहना है कि पंजाबी जो है ये सबसे पुरानी ज़बान थी जो जम्मू कश्मीर की थी, और उसे ये जब इग्नोर करना एक अच्छी बात नहीं है। हमारे साथ इस समय सिख यूथ ट्रस्ट के चेयरमैन हैं तेजेंद्र पाल। आप बताइए तेजेंद्र, क्या कहेंगे? पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरी कम्युनिटी जो है वो सामने आ रही है। उनका कहना है कि पंजाबी लैंग्वेज को यहाँ पर इग्नोर करना ठीक नहीं था। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह कि तुसीं दस्सिया कि पिछले कई दिनों तो ਜਿਹੜਾ कि एक बार फिर सिख कौम के नाल ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ कि पंजाबी लैंग्वेज ਨੂੰ ऑफिशियल लैंग्वेज ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ नहीं की गई, कोई बयानबाजी नहीं की गई। ਈਵਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ नहीं आई। पर मैं आप सब मीडिया चैनल्स का धन्यवाद करना चाहता हाँ कि तुसी अपना भरपूर जोर लगाता है कि इस पंजाबी लैंग्वेज की आवाज़ जिहड़ी है प्रशासन तक पहुँचाई जाए। बट पता नहीं क्यों इस टाइम तक प्रशासन ने जिहड़ियां अपनी अखां बंद कीतियां होईयां ने और वो सुता होया है। उहदे नाल बड़ा ही दुख लगता है जदों असी सोशल मीडिया ते कुछ शरारती लोगों के कमेंट जिहड़े ने वो पढ़ते हाँ, जिहदे विच वो गल्लां करते हैं कि अगर पंजाबी लैनी है तो पंजाब जाओ, उस तो पहले पंजाबी नूं हिंदी नूं पंजाब दे विच इंप्लीमेंट कराओ ऑफिशियल लैंग्वेज। उहदे नाल तुसीं 2% की गिनती चो। मैं उन्होंने एक ही गल कह देना चाहना हाँ, शेर हमेशा घट गिनती च ही नज़र आते हैं, बट उन्हों का जोड़ा दबदबा है वो पूरी दुनिया देखती है। दूसरी गल आ गई पंजाब की। पहले तो असी जम्मू कश्मीर के पैदावार हाँ, असीं जम्मू कश्मीर के रहने वाले हाँ, और अज की डेट के विच डेमोक्रेसी के विच साडा हक है अपनी किसी भी मंग लई, अपनी मंग पूरी कराने लई असी जदोजहद कर सकते हाँ। रह गई गल पंजाब की, तो तुसीं जाके देख सकते हो कि पंजाब दे विच जिहड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज एज ए हिंदी वो उत्थे तुहानूं अवेलेबल मिलेगी। मैं इन्हां सारियां वाद विवादां तो बाहर आंदे होए ये गल्लां भी कहनियां जरूरी हैं क्योंकि प्रशासन इन्हां चीज़ां नूं नहीं वेख रहा, और ये जिहड़ी पंजाबी नूं पर्टिकुलर खाली सिक्खी नाल जोड़िया जा रहा है, ये चीज़ जिहड़ी है ये भी गलत है। क्योंकि तुसीं देख सकते हो अज की डेट दे विच खाली सिख कम्यूनिटी ही नहीं, हर एक धर्म के लोग पंजाबी माँ बोली नूं प्यार करते हैं। तुसीं विआह शादियां दे विच देख लो जिहदे विच पंजाबी गाणियां दे उपर तुसीं अपने विआह शादी जिहड़ा हर फंक्शन दे विच पंजाबी गाने तुहानूं नज़र आउणगे। और उस दे नाल नाल पिछले दिनों भी तुसीं जिहड़े प्रोटेस्ट होए उहदे विच देखिया कि हर एक जिहड़ी मतलब कि कम्यूनिटी है उन्हें उहदे विच शमूलीयत करके पंजाबी दे हक लई अपना जिहड़ी आवाज़ बुलंद की है। अज सिख यूथ सेवा ट्रस्ट की तरफों जिसले सिग्नेचर कंपेन करवाई गई तो मेरे हिसाब नाल ज़्यादा तादाद जिहड़ी सी वो नॉन सिख लोगों की सी जिहड़े पंजाबी माँ बोली नूं प्यार करते हैं। बट अफसोस है कि सरकार के कन्नां तक हजे तक इहदे उपर कोई भी मतलब कि इन्होंने कोई इस बारे ना ही कोई सानूं जवाब दिता है। और साडे जतिंदर सिंह जी जिन्होंने 17 तरीक नूं जिहड़ियां 5 ऑफिशियल लैंग्वेज इन्हां नूं संसद दे विच पेश करना है, उहदे पर मोहर लगवानी है। मैं उन्होंने अगे भी रिक्वेस्ट करना चाहांगा और अपने देश के प्रधानमंत्री अगे भी रिक्वेस्ट करना चाहांगा कि सिख कौम नूं क्यों बार बार सड़कों पर आने पर मजबूर किया जाता है। 2 साल पहले पंजाबी लैंग्वेज जिहड़ी स्कूल कॉलेजों के विच पढ़ाई जाती सी उसनूं बेदखल किया गया। उस टाइम भी इहो ही हालात पैदा होए, सिग्नेचर कंपेन्स, प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च, पर आखिरकार उसनूं वापस लागू किया गया। पंजाबी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिहड़ी काफ़ी समय तो लोग बोल रहे हैं।
सर एक चीज़ मैं कहना चाहना कि भाई आप लोग जो हैं वो अभी जिस तरीके से ऑर्डर आता है एक इसमें इसमें एक फैसला किया जाता है कि ये लैंग्वेजेस जो होंगी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, मगर आपको लगता है कि वो भी जितनी भी जैसे कश्मीरी हो गई या दूसरी लैंग्वेजेस को डोगरी को कहा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज में है, वो भी कहीं यूटिलाइज में नहीं आती? आपको लगता है ये खाली एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है या क्या लगता है आपको इसमें? देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਖੋਲੋ, ਇੰਸਟਾ ਖੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ऑफिशियल लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करवाया जाना ज़रूरी है। तो सर एक चीज़ मुझे बताएं, क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरीके से आप ऑफिशियल लैंग्वेज तो ज़रूर मान रहे हैं, दूसरी तरीके से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसको स्कूल्स लेवल पे, कॉलेज लेवल पर, या आपके जो अपनी कम्युनिटी है उन लोगों को अगर वो उसको प्रमोट करने के लिए वो उनको खुद भी क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कदम उठाने चाहिए, और क्या अभी तक आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी जो है वो ज़्यादा पहल नहीं की जा रही है कि इसको प्रमोट किया जाए? देखो जी, पहले ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਕਾਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਰਦੂ, ਡੋਗਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸੋਚ ਔਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਟਰਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਗਈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਰੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ FCI ਦੇ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ 1500 ਪਰ ਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਲੰਟੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਦਿਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਤਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੰਜਵਾ ਚਾਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦ ਅਹਿਮਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਿਰਫ ਵੋਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਮਾਲੇ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ, ਸੋ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਟਰਮਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾਣੇ ਦੀ, ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ सेवावां जड़ियाँ कंटिन्यूस करते रहिए। तो ये थे हमारे साथ सिख यूथ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन तेजेंद्र पाल, और इनका कहना है कि जिस तरीके से पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज से इग्नोर किया गया है वो अनफॉर्चुनेट है, और सरकार को इस पे कोई संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसे ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करना चाहिए। इसके साथ साथ उनका कहना था कॉलेजेस और स्कूल्स में भी पंजाबी को तवज्जो देनी चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली नस्लें हैं, वो पंजाबी को जान समझ और पढ़ सकें। आप जुड़े रहें नेशनल न्यूज़ के साथ।